وفاقی حکومت کا ناراض پیپلز پارٹی کو بنانے کا فیصلہ، آج ملاقات طے۔ پیپلز پارٹی کا وفد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفد میں نوید قمر، اعجاز جاکھرانی اور دیگر شامل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان زیر التوا معاملات پر بات ہوگی۔ حالی بیان بازی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بھی بحث کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی نائب وزیر اعظم کو تحفظات، شکایات سے آگاہ کرے گی۔ پی 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 وفد سیلاب متاثرین کی امداد سے متعلق اپنے مطالبات پیش کرے گا۔ بد اخلاقی وزیر اعلیٰ کی سطح تک پہنچنا افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ جہاں یکجہتی کی ضرورت ہے وہاں سیاست کی جا رہی ہے، جس پر افسوس ہے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نفیسہ شاہ کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایمرجنسی ریلیف کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ سیلاب متاثرین کے لیے بلاول بھٹو کی تجویز کو بلا وجہ سیاسی بتنگڑ بنایا گیا۔ ایمرجنسی کی صورت میں ہمیشہ وفاق کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت کو وفاق کے معاملات پر بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور وار، پیٹرول 4 روپے 7 پیسے، ڈیزل 4 روپے 4 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے 81 پیسے، پیٹرول کی قیمت 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ نئے قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد، گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے، جلد بڑے فیصلے کی دھمکی بھی دے دی۔ ٹرانسپورٹر اتحاد کے صدر ملک شہزاد اوان کا کہنا ہے کہ ٹول اور دیگر ٹیکس کی مد میں ٹرانسپورٹرز کی چمڑی اتاری جا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹرز مزید نقصانات کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ حکومت فیصلہ کر لے کہ ٹرانسپورٹرز کو جینے دینا ہے یا نہیں۔ کم عمری کی شادی شریعت میں باطل نہیں مگر قانون کے تحت جرم ہے۔ شریعت کے مطابق بلوغت اور رضامندی کے بعد نکاح درست ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، نکاح رجسٹرار کو 18 سال سے کم عمر شادی رجسٹر نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ 18 سال سے کم عمر میں شادی جرم قرار۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نادرہ کے سسٹم کو اس طرح بہتر بنایا جائے کہ عمر کی تصدیق کے بغیر نکاح نامہ جاری نہ ہو۔ عوام میں آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ کم عمری کی شادی کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ فیصلے کی کاپی لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان، وزارت قانون اور وزارت انسانی حقوق کو بھجوانے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد، DG نادرہ اور سیکریٹری اسلامی نظریاتی کونسل اور فیملی کورٹس ججز کو بھی فیصلے کی کاپی بھجوائی جائے۔ شادی، نابالغی اور فوجداری قوانین میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ فیصلے میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929، مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے عمل جات شامل کیے گئے۔ عدالت نے 15 سالہ لڑکی کو شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ بدیہ بی بی نے والدین کے پاس نہ جانے اور شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ملتان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے فارسٹری ڈپارٹمنٹ کی پروفیسر شازیہ افضل کو HOD نے دفتر میں زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ ڈاکٹر احسان قادر کے خلاف مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق متاثرہ پروفیسر پر تشدد بھی کیا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ملزم کو معطل کر دیا۔ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ ڈاکٹر احسان اور خاتون اسسٹنٹ پروفیسر کا نکاح نامہ منظر عام پر آ گیا۔ خاتون نے موقف اختیار کیا کہ ملزم طلاق دے چکے، اب زیادتی کی ہے، کیس مزید پیچیدہ ہو گیا۔ راولپنڈی کے علاقے بابڑا بازار میں طالبہ سے نازیبہ حرکات کا مقدمہ درج۔ ملزم گرفتار، طالبہ ٹیوشن سے گھر واپس جا رہی تھی، گلی میں اوباش لڑکے نے ہراساں کیا۔ مقدمے میں طیب نامی لڑکے کو نامزد کیا گیا۔ نازیبہ حرکات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں ملزم کو لڑکی کا راستہ روکنے اور تعاقب کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کی ہوا، مشتاق غنی کو سینئر وزیر مقرر کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گڈھاپور کی بانی سے ملاقات کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ بانی کی وزیر اعلیٰ کو سازش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، کام نہ کرنے والے وزراء اور مشیروں کو تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پاکستان اور چین کی آزمودہ دوستی مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام چین کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے 76ویں قومی دن پر مبارکباد کا پیغام، کہا چین کا ترقی، اتحاد اور اختراع کا شاندار سفر قابل فخر ہے۔ مشترکہ خوشحالی اور عالمی تعاون کے ویژن کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ صدر زرداری کا چینی عوام کی خوشحالی اور صدر شی جن پنگ کی کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا چینی قیادت نے مختصر مدت میں معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے خواب کو عملی تعبیر دی ہے۔
रोहिंग्या मुसलमानों के हालत इज़ार फौरी नौयत के मसाइल में से एक है। इस बहरान को गैर मुअय्यना मुद्दत तक हल तलब नहीं छोड़ा जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी बरादरी यकजहती के वादों को अमली इक़दामात में बदलने पर तवज्जो दे। रोहिंग्या मुसलमान कई दहाइयों पर मुहित बेदखली और हुकूक से महरूमी का शिकार है। आसिम इफ्तिखार की OIC की जानिब से दिए गए बयान की तायीद फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। ख़वातीन अपने सेहत को तरजीह दें। पाकिस्तान में हर नवी औरत को छाती के सरतान का खतरा। खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, इब्तदाई मरहले में तशखीस से सेहतयाबी की शरह 90% तक पहुँच सकती है। ख़वातीन खुद अपना मुआयना करें। 30 साल उम्र के बाद क्लिनिकल चेकअप और 40 साल उम्र के बाद मैमोग्राफी करवाएं। किसी भी गैर मामूली अलामत की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू करें। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी छाती के सरतान के खतरात कम कर सकता है। एक माँ, बहन या बेटी को बचाना आने वाली नस्लों को बचाना है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरा पाकिस्तान की तैयारियां शुरू। दिसंबर में सऊदी वलीअहद के तारीखी दौरे का इम्कान है। सफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाक सऊदी ताल्लुकात में अहम संग-ए-मील होगा। सऊदी वलीअहद के मुतवक्किल दौरे से मुआशी और सफारती ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर सरमायाकारी और ताउन के अहम मुआहदे मुतवक्के हैं। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हलाकतों की तादाद 60 हो गई। 147 अफराद जख्मी। कई अफराद के बलबे तले दबे होने का खदशा। कई रिहायशी इमारतें ज़मींपोश हो गईं। अमेरिकी सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर तज़किरा। कहा, दोनों एटमी ताकतों के दरमियान जंगबंदी कराई जो सबसे बड़ा वाक़या था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेरे बारे में तारीफ किसी एजाज से कम नहीं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। अवाम को हुनर सिखाने के लिए $500 मिलियन खर्च किए जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रेड स्कूल चलाएगी और AI सिखाएगी। पाकिस्तान का गजा में अमन फौज भेजने पर गौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामी ममालिक के मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। फ़लस्तीन में अमन फौज भेजने का फैसला पाकिस्तानी क़यादत करेगी। इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी भेजने का ऐलान किया है। ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें हमारी सारी तजावीज़ मौजूद हों। पहला मरहला जंगबंदी का है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। सवाल बहुत अहम है कि इसराइल और नेतन्याहू की जिम्मेदारी कौन लेगा। एक मुल्क ने जमानत दी कि सारे मामले में हमास को एतमाद में लिया गया। गजा की मकामी सिक्योरिटी फ़लस्तीनियों के ही पास होगी। इसराइल के गजा पर हमले जारी, कई इमारतें तबाह, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। देर अल बलाह पर ड्रोन हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने वस्ती गजा में इमदाद के मुंतज़िर 18 अफराद को शहीद कर दिया। नसीरात पनाहगज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। गजा में पानी का शदीद बहरान। इसराइली हमलों में 75% पाइपलाइनें तबाह। शहदा की तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई। 1,68,346 जख्मी। ग्लोबल फ्लोटेला इसराइल से 175 नॉटिकल मील के फासले पर खतरनाक जोन में दाखिल हो गया। इटली की नेवी ने गजा फ्लोटेला की सिक्योरिटी खत्म कर दी। गजा फ्लोटेला इसराइली कार्रवाई के खतरे में आ गया। रहमयार खान के इलाके लियाकतपुर में पसंद की शादी गुनाह बन गई। गोट हयात में नाबालूम अफराद ने 18 साल हसीबा बीबी और 20 साल मोहम्मद मसूद को कत्ल कर दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलिस्ट को दी गई डेडलाइन खत्म। आज से फैंसी नंबर प्लेट, लेन वायलेशन, वन व्हीलिंग, बगैर हेलमेट ड्राइविंग पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवारों एक्साइज की जारी करदा नंबर प्लेट लगाने की हिदायत। अमेरिका में भारी भरकम मोटी तोंद वाले जनरल्स का दौर गया। अब तरक्कियां कोटे पर नहीं मेरिट पर होंगी। अमेरिकी वजीर जंग का वर्जीनिया में फौजी अफसरों से खिताब। कहा, इम्तियाज या गलत कामों की शिकायत से निपटने का तरीका भी तब्दील होगा। अमेरिकी फौज में दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी होगी। जो नए एजेंडे की हिमायत पर तैयार नहीं वो फौजी मुस्ताफी हो जाएं। अमन की खातिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। फिटनेस के तमाम टेस्ट मर्दों के लिहाज से होंगे। गैर पेशेवराना जिस्म बर्दाश्त नहीं होगा। अहमक सियासी रहनुमाओं ने गलत समत मुतय्यन की। अमेरिका रास्ते से हट गया। वजीर जंग का सियाफाम अमेरिकी जनरल और खातून एडमिरल को जबरी निकालने का दिफा।